औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूके एजुकेशन। د شپږم په اردو کې زموږ سره اوس 3 نمبر سبق دی. بے مثل ہے ذات حضور پاک صلی الله علیه وسلم کی. بے مثل یعنی بے مثال، یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات مبارک چې هغه بے مثال دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات مبارک په شان ته کې مثال چې دغه نه ملاویږي. حاصلات تعلم په دې سبق کې موږ حاصلو. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ د دې سبق ته پوره کولو نه وروستو واړه به د لاندې خبرې چې هغه زده کړي. جماعت کے معیار کے مطابق واقعہ سن کر سوالات کے زبانی جوابات دے سکے. جماعت د معیار مطابق واقعہ واوري او د سوالونو زبانی جوابونه ورکولی شي. اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ کو پہچان سکے اور استعمال کر سکے، او اسمونو قسمونه په بلحاظ د بناوٹ هغه وپیژني او هغه استعمالولی شي. نثر کو فام کے ساتھ پڑھ کر سوالات کے جوابات دے سکے، او نثر چې دی په سوچ سمجھ سره پڑھاو کی او د سوالونو جوابونه ورکولی شي. کم از کم 200 الفاظ پر مبنی مضمون تحریر کر سکے، او کم سے کم د 200 الفاظو مضمون لکلی شي. مترادف الفاظ کی پہچان کر سکے اور ان کا استعمال کر سکے. مترادف الفاظ سے هغه پیژندلی شي او د هغې استعمال کولی شي. گروہی سرگرمیوں میں حصہ لے سکے، گروہی سرگرمیوں کی حصہ اخیستی شي اور اپنی ذمہ داری کو بہتر انداز میں انجام دے سکے، او خپل ذمہ داریانې بہتر انداز کې سرته رسولی شي. اهم الفاظ زموږ سره د دې سبق سره صداقت معنی ده سچائی. صفا معنی ده پاک، صادقین سچے لوگ. مہار اونٹ کی نکیل. پڑھنے سے پہلے دوائل نمک کے اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز زمین پر گری ہوئی ملے تو آپ کیا کریں گے؟ وی که چرته تاسو ته یو چیز په ځمکه باندې ارتاو شوی میلاو شي، نو تاسو به د هغې سره څه کوئ؟ چا نه څه شی پرېوتی دی نو تاسو هغه څیز راولئ، هغې سره به څه کوئ؟ نو موږ به ګیر شاپیره چې کوم کسان دي د هغو مخکې موږ اعلان کوو چې دا څه شی دا د چا دی، او که په هغه خلکو کې دا د چا نه وي نو بیا به موږ دغه څه چې دی د الله تعالی په لاره کې خیراتي ورکو. صادق اور امین کن کو کہا جاتا تھا اور کیوں؟ صادق او امین به چاته وي؟ او ولې؟ صادق او امین به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وي، ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رښتونی او امانتی و، خلکو ورسره امانتونه یې ښودو. صداقت اور امانت ایسے اوصاف ہے. صداقت او امانت چې دی داسې صفتونه دي، داسې خوبیانې دي. اوصاف د اوصاف معنی ده خوبیاں، جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو عطا کیے ہیں. کوم چې اللہ تعالیٰ ہر نبی اور رسول ته ورکړي دي. عطا کرنا دے دینا. حقیقت میں صداقت اور امانت کے بغیر نبوت اور رسالت کا تصور ہی ممکن نہیں. په حقیقت کې صداقت او د امانت نه بغیر د نبوت او رسالت تصور یعنی خیال هغه ممکن نه دی. لیکن یہی دونوں اوصاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گویا تعارف اور پہچان تھے. لیکن دا دواړه صفتونه خوبیانی د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف ہو یعنی پہچان ہو، دا پیژنګلو و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صداقت او امانت. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہی صادق اور امین کے نام سے تھے. خلکو با آپ صلی اللہ علیہ وسلم ته आवाज د صادق او د امین په نوم سره کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اشاعت کا کام شروع کیا. وی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چې کله د اسلام د تبلیغ کار شروع کو تو اس کی بنیاد ہی صداقت پر رکھی. نو د هغې بنیاد ہی په صداقت پر اشتیا باندې چې دی کېښودو. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر مکہ والوں کو پکارنا شروع کیا. نو یو ورځ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا ډیرکۍ ته وخوته او مکې والو ته آوازونه شروع کړه. لوگ پہاڑی کے سامنے جمع ہو گئے. نو خلق د دغه ډیرکۍ مخې ته راجمع کېده شروع شو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغو ته وفرمایل اگر میں تم سے یہی کہوں کہ چاہتا زه تاسو ته دا وویما کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر نکل کر تم پر حملہ کرنے والا ہے، چې د دې ډیرکۍ نه شاته یو ډیر زیات غټ لښکر دی او هغه په تاسو باندې حمله کوي، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لوگے؟ نو څه تاسو به زما په خبره باندې یقین کوئ؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا. نو ټولو په یو آواز باندې ووی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے. تاسو صادق او امین یې، ہم بلا شک و شبہ یقین کر لیں گے چې موږ به بغیر د شکه یقین وکړو. بلا شک و شبہ بغیر شک کې.
इस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पदे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ फरमाइल तो फिर यकीन कर लो, नबी यकीन कही कि मौत तुम्हारे सर पर आ रही है, जो मर्ग सासु पर सर बांधी रवान दे, और तुम्हें एक न एक रोज़ अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होना है, और तासु द यौ न यौ रज़ भा अल्लाह ताला मखिता हाजिरे गई। अगर तुम ईमान न लाओगे, कुछ तासु ईमान न रावड़े तो तुम पर सख्त अजाब नाजिल होगा, तो पतासु बांधी बसख्त अजाब राशि। अगरचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न मानी, नोए अगो द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर न मनला, लेकिन आपको झूठा कहने की जुर्रत न कर सके। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय दरो वयलो और जुर्रत वनको, जुर्रत हौसला पागो की दा जुर्रत हौसला न हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय दरो वयले वे। अबू जहल को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी थी। अबू जहल द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी हुआ, उसे कौन नहीं जानता, न दागी चाहता पता निश्ती, लेकिन वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को मानता था। लेकिन आगम द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई शरीगा मनला, रिश्ते मनल च नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तिया हुई, और कहा करता था, और अबू जहल बवैल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कहते, चे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंग तासुता दरोग निशवेले, दरोजन निशवेले, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए हैं, लेकिन तासु जिगम दीन रावड़े दे उसे हम तस्लीम नहीं करते, दा मंगा तस्लीमो न मंगा न मनु दा दीन तस्लीम करना मानना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तरह तरह की बातें करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता द पैगम्बरी न मिलाविदो नरुस्तो मकी कुफारो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ किस्म किस्म खबरी शरे जोड़ावली गढ़ना बनाना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा होने में किसी को कलाम न था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रिश्तिया होना इच्छा तशरे से तकलीफ न हो, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह देवाना, शायर, जादूगर वगैरह ज़रूर कहते थे, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता नऊज़ बिल्लाह देवाना यानी लेवाने, शायर और जादूगर वगैरह वगैरह दावे दवी। लेकिन किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक काजिब का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं किया। काजिब माने झूठा, लेकिन चाम द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतालिक शरे दरोजन लफ्ज़ से अगर नहीं इस्तेमाल करे तो दरोग वाला लफ्ज़ से नऊज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरोग हुए। अबू सुफियान इस्लाम कबूल करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे। अबू सुफियान द इस्लाम क़बल नमक के द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त दुश्मन हो। उस ज़माने में वो एक बार मुल्क शाम गए, पता का ज़माना कि अगय और पैरा द शाम मुल्क तले और रूम के बादशाह से मुलाकात की, और द रूम द बादशाह से मुलाकात को बादशाह ने अबू सुफियान से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कई बातें पूछी। बादशाह द अबू सुफियान ना द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बारे के द ढेरों खबरों तपोसो को, उसने ये भी पूछा अगादाम तपोसो को, क्या तुमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी झूठ बोलते हुए सुना है? चिचर तथा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरोग बांधी बदरोग वैलो बांधी लिदले दे। अबू सुफियान ने जवाब दिया कभी नहीं। अबू सुफियान जवाब वर को चिचर तमना, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत व दियानत में भी अपनी मिसाल आप थे। ज़मंग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदे अमानत और दियानत की बेमिसाल हो, अपनी मिसाल आप यानी बेमिसाल। दोस्त दुश्मन अपने पराए सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी और दियानतदारी के कायल थे। कागा मलगरे हो, कागा दुश्मन हो, कागा खपल हो, कागा प्रदे हो, लुटो द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अमानतदारी और दियानतदारी मनन के कायल होना मानना। ऐलान रिसालत के बाद मक्का मुकर्रमा के मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन हो गए थे। द रिसालत ऐलान नरुस्तो द मक्की मुकर्रमे मुशरिकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनान चिरेगा जोड़ शुरू वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी तो करते, और पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ज़ाम लगावल, इल्ज़ाम तराशी इल्ज़ाम लगाना, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई काबिल एतमाद आदमी नज़र नहीं आता था। लेकिन दीदी बावजूद अगोत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बल्सो काबिल एतमाद सड़े पर नज़र बांधे न रहता। वो अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास ही के पास रखते थे, और पल अमानतों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर इखौदो
हिजरत की रात जब कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के गिर्द घेरा डाला तो हिजरत په شپه باندې کله چې کفارو د نبی علیه صلوات والسلام قتلولو دپاره د نبی علیه صلوات والسلام د کور نه شاپیره घेरा وغورځوله तो उस वक्त भी उनकी अमानतें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तावील में थी तो په دغه وخت کې د هغو امانتونه د نبی علیه صلوات والسلام په قبضه کې تحویل قبضے में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन अमानतों की इतनी फ़िक्र थी नबी अलैहि सल्लम था द अमानतों दुमरा फ़िक्र हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का मुकर्रमा ही में छोड़ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा के प्रेखा दो ताकि वो तमाम लोगों की अमानतें वापस करके मदीना मुनव्वरा आए कि अगर टोल खल्कु ता अमानतों वर्की और वे मदीने ता रशी जंग खैबर के दिनों का वाक़या है द जंग खैबर द रोज़ वाक़या था कि यहूद का एक ग़ुलाम भागकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला आया कि द यहूद ये ग़ुलाम राव तख्तीर और नबी अलैहि सल्लम ख्वाला रहा और मुशर्रफ ब इस्लाम हुआ और इस्लाम कबूल को मुशर्रफ ब इस्लाम होना इस्लाम कबूल करना वो अपने मालिक की बकरियाँ चराया करता था अगबा द खपल मालिक बिजी शिदे चरावली یو چرانه چې کله زبر راشي نو سرولو ته ویل کېږي او چې کله په پیش راشي بیا چورانه پټولو ته ویل کېږي نو دا لفظ زموږ سره چرانه دی چنانچه وہ ریوړ بي ساتلی نو هغه د ځان سره خپل کنډک هم ځان سره راوستو और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तपोसो को कि मैं इस रेवड़ का क्या करूं چې زه د کنډک سره څه وکړم اگر چې उस वक्त यहूद से जंग जा रही थी नो पता गवा कि यहूद सर जंग रवानो ताम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात किस तरह गवारा न थी गवारा यानी अच्छी यानी अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खबरा ख्वाखा नवा कि अमानत में खियानत हो छिपा अमानत की खियानत उशी चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलाम से फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ग़ुलाम तो फरमाइल बकरियों को हांग तो چې बिजी شي د هغه وشړه هانک نه دوڑانا ये खुद बखुद अपने मालिक के पास चली जाएगी नو دا به خپل مالک ته لاړ شي غلام ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील की غلام ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हुक्म तामील को आगे पूरा करना एक दफ़ा रब्ज़ा से कुछ लोग खजूरें ख़रीदने के लिए मदीना मुनव्वरा आए यो पैरा द रब्ज़ीना څه خلک د खजूरें د اغستو لپاره मदीने मुनव्वरे ته راغلل वो शहर से बाहर सस्ताने के लिए ठहर गए सस्ताना आराम करना वो د ښار نه بهر د आराम لپاره پاتې شو ठहरना قیام करना इतने में शहर से एक आदमी आया په دې کې د ښار نه یو سړی راغی जिसके बदन पर दो पुरानी चादरें थी چې دغه په بدن باندې دوه زړې سازرې وي मुसाफिरों के पास एक सुर्ख ऊँट था मुसाफिरों सरा यो सुर्ख ओहो जिसको उन्होंने मुहार डाली हुई थी چې هغې ته هغو مهار اچولی کم اوښ چې دی د هغې شونډ کې یو لرګی ورکولی کېږي او هغې ته یو رسۍ اچوي دغه مهار دی نو دغه مهار یې ورته اچولی و اوس آدمی نے پوچھا هغه سړي تپوس وکړو ये ऊँट बेचते हो چې دا اوښ خرڅوئ انہوں نے کہا هغه ووي ها چې او खजूरों की इतनी मकदार के बदले में हम ये ऊन दे देंगे چې د खजूरों په دومره مقدار باندې با زه یعنی منګه دا اوښ چې دی هغه ورکو उस शख्स ने ऊँट की मुहार पकड़ी अगर सड़ी द ओख मुहार उन्नीवो और शेर के अंदर चला गया और खाल दन लड़ बाद में मुसाफिरों को ख्याल आया रुस्तु के मुसाफिरों का दा ख्याल सोच रहे कि उन्होंने एक अजनबी शख्स को अपना ऊँट दे दिया है چې هغه یو ناشنا سړي ته خپل اوښ ورکړی دی अब ऊँट की वापसी या कीमत की वसूली के लिए क्या करेंगे چې اوس د اوښ د واپس کولو या د قیمت د وصولولو لپاره به दो څه کوي वो अभी इसी फिक्र में थे वो बड़ी फिक्र और सोच क्यों कि शहर से एक आदमी बड़ी मकदार में खजूरें लेकर आया چې د ښار نه یو सड़ी पर ढेर मकदार की खजूरें रावड़े और कहने लगा और دویته हुए अपने ऊँट की कीमत के बराबर खजूरें तोल कर पूरी कर लो چې خپل اوښ د قیمت برابر खजूरी वतला और पूरा का बाकी तुम्हारी दावत के लिए है
او نور چې دی ستاسو دعوت د میلمستیا دپاره دي. پیٹ بھر کر کاو پیو چې ښه وخورئ وڅکئ. او کا پی کر شهر میں داخل ہوئے هغه وخوړې او اوبه یې وڅکلې او ښار ته چې داخل شو تو وہی شخص مسجد کې منبر پر کړه خطبه دے رہا تھا. نو هغه سړی چې کوم دی په جماعت کې په منبر باندې ولاړ خطبه ورکړي. پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے. په تپوس باندې معلومه شوه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امانت کو اس قدر اہمیت حاصل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ته د امانت دومره قدر او اهمیت چې دی هغه حاصل دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کے ہم پله قرار دے دیا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د ایمان برابر چې دی ګرځولې هم پله برابر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل جس میں امانت نہیں پچا کې چې امانت نشته اس میں ایمان نہیں پاګه کې ایمان نشته دی. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے لوگوں کی خوبیاں بیان فرما رہے تھے. یو پیرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم د ښو خلکو خوبیانې صفتونه بیانول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل مومن میں دو برائے کبھی نہیں ہو سکتی چې په مومن کې په مسلمان کې دو برایانې دو خرابیانې چرته هم نشي کېدی. ایک خیانت کرنا اور دوسرے جھوٹ بولنا. یو خیانت کول او دویم دروغ ویل. ایک اور حدیث میں ہے په یو بل حدیث کې کہ انسان کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ انسان ایمان په هغه وخت کې مکملیږي جب کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ لے. کله چې هغه دروغ ویل چې هغه پرېږدي حتی کہ ہنسی مذاق او لڑائی جھگڑے میں بھی جھوٹ نہ بولے. تر دې پورې چې په گپ شپ او په جنگ جګړو کې هم دروغ چې هغه نه وایي. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مسلمانوں کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن چې مسلمانانو لپاره نمونه ګرځولې شوې ده. اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے صداقت اور امانت کو اپنا شعار بنائیں. که چېرته موږ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سیرت یو سیرت دی یو صورت دی. سیرت عمل لی او صورت چې کوم دی هغه شکل لی. نو د نبی علیه صلات وسلم سیرت باندې موږ عمل وکړو. صداقت او امانت چې کوم دی هغه خپل شعار چې دی هغه جوړ کړو تو یقینا معاشره میں کردار کے اعلیٰ نمونے نظر آئے. نو په معاشره کې موږ د کردار اعلیٰ نمونه چې دی هغه په نظر باندې راځو. انسان کا ایک دوسرے پر بھروسہ قائم اور مضبوط ہو جائے او د انسان په یو بل باندې یقین بھروسہ یقین بقائم شي او مضبوط پشي. بہت سی برائی ختم ہو جائے اور ډېر برایانې خرابیانې به ختم شي. معاشره جنت کا نمونه بن جائے او معاشره به د جنت نمونه چې هغه جوړه شي.